महाराष्ट्र राज्यातील सीमावर्ती भागातील कन्नड अल्पसंख्याकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करावे आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य कराव्यात या मागणीसाठी 20 जून रोजी दुपारी 1 वाजता सोलापूर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर भव्य उपोषण आयोजित करण्यात आले आहे। आदर्श कन्नड बळग महाराष्ट्र तसेच विविध शिक्षक संघटना आणि कन्नड संस्थांच्या महासंघाने ही माहिती दिली। आंदोलनातील प्रमुख मागण्या टीईटी आणि केंद्र प्रमुख परीक्षा कन्नड माध्यमातूनच घेण्यात यावी, कन्नड शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत, कन्नड शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या मराठी शिक्षकांची बदली मराठी शाळांमध्ये करण्यात यावी। तर आदर्श कन्नड बळगचे अध्यक्ष मलिकजान शेख यावेळी म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन कन्नड माध्यमातून टीईटी परीक्षा घेत नाही, त्यामुळे कन्नड शाळांचे भविष्य धोक्यात आहे। टीईटीसह शिक्षण क्षेत्रातील सर्व परीक्षा कन्नड माध्यमातूनच घेण्यात याव्यात। शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती आहे, राज्य कन्नड शिक्षक नेते बसवराज गुरव यांनी चिंता व्यक्त करताना सांगितले। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2028 पर्यंत सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे। जर सरकारने कन्नड माध्यमातून ही परीक्षा घेतली नाही तर अनेक कन्नड शिक्षकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याची भीती आहे। कन्नड साहित्य परिषदेच्या महाराष्ट्र घटकाचे अध्यक्ष सोमशेखर जमशेट्टी यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की शासनाने सीमा भागातील कन्नड भाषिकांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल। सीमा भागात शांतता राखायची असेल तर सरकारने कन्नड भाषिकांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे। या उपोषणामध्ये सीमा भागातील सर्व कन्नडप्रेमी पालक, तरुण शिक्षक आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे। नमस्कार, मी बसवराज शरणप्पा गुरव, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती राज्य कन्नड विभाग प्रमुख। आज पूनम गेट येथे आम्ही उपोषण करण्यासाठी बसलेला आहे। कारण काय म्हणलं तर या सरकारने आमच्यावर अनेक वेळा अन्याय केलेला आहे। त्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही सर्वजण आज सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर व सर्व जिल्हा परिषद सदस्य शाळेतील शिक्षक, हायस्कूल, उच्च माध्यमिक सगळे मिळून आपण आंदोलन करतोय। आंदोलन करण्याचे कारण काय म्हणल्यानंतर टीईटी परीक्षा रद्द व्हायला पाहिजे। जर टीईटी परीक्षा रद्द होत करणार नसतील तर तुम्ही टीईटी परीक्षा हा कन्नड शिक्षकांना कन्नड माध्यम किंवा कन्नड भाषेमध्ये तो परीक्षा घेण्यात यायला पाहिजे। आणि आता नुकताच झालेला केंद्र प्रमुखपदी निवडमध्ये कन्नडच्या लोकांना एकही जागा दिल्या नाही। वारंवार आम्ही निवेदन आणि वारंवार विनंती केल्यानंतरही सुद्धा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये त्या पद्धतीचा कारवाई करण्यात आलेला नाही। आणि अशाच प्रकारे अनेक वेळा आमच्या कन्नडच्या शाळेवरती, कन्नडच्या शिक्षकावरती अन्याय होत चालू आहे। कारण कन्नडचे स्वाध्याय पुस्तक मिळत नाही, कन्नडच्या लोकांना विषय स्तराचे सगळे जे काही आहे मराठी आणि उर्दू याच्या अगोदर आंदोलन कधी झालं नाही। आम्ही पहिल्यांदाच या बृहत प्रमाणात सर्व संघटना मिळून सर्व लोकांनी आदर्श कन्नड बळग महाराष्ट्र या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एकत्र जमलेलो आहे आज। आणि मागणी एवढंच आहे की इथून पुढच्या काळात मराठी शाळेवरती मराठी शाळेतून शिक्षण झालेले विषय शिक्षकांना कन्नड शाळेवरती दिलेलं आहे, त्या लोकांना मराठी माध्यमामध्ये पुन्हा घ्यायला पाहिजे। कारण काय, कन्नडचे अनेक डीएडचे तरुण मित्र बेरोजगार आहेत, त्या लोकांना त्या ठिकाणी संधी देण्यात येते। मग असं आमच्यावरच सारखा अन्याय का होतो? या सर्व मागण्यासाठी आम्ही आज पूनम गेट उपोषण स्थळी उपोषण करणार आहोत। आता सुरुवात चालू झालेला आहे। अनेक लोक, अजून एक 500 लोकांपर्यंत आमचे लोक इथं उपोषणासाठी येत आहेत। सर्वजण जमल्यानंतर पुन्हा एक मोर्चाचे रूपांतर होणार आहे। आणि आपल्या माध्यमातून एवढंच मागणी करतो आम्ही की कन्नड शिक्षकावर होणारा, कन्नड माध्यमाच्या शाळेवरती होणारा सर्व अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने आमच्या विचार करून आमच्यासारखं सर्व निर्णय घेऊन सहकार्य करावं अशी आपल्या माध्यमातून मी एवढीच विनंती करतो। धन्यवाद। नमस्कार, ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು 20/6/2026 ಶನಿವಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ವರ್ಗ, ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಉಪೋಷಣ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸತತ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ TET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಈ ಪದವನ್ನು ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು 4-5 ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ನಾವು ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಸೋಲಾಪುರ, ಉತ್ತರ ಸೋಲಾಪುರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಂದು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ದೂರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವರದಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದು ನಾನು ಈ ಉಪೋಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ರೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ಅರ್ಧವಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ TET ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಸಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಂದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ರೋಸ್ಟರ್ ಮರಾಠಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶಂಕರ್ ಗುರು, ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ತ ಪದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬದೇ ಇರುವುದು. ಈಗಂತೂ 2028ರವರೆಗೆ TET ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಆ TET ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರು ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈ ಭವನದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.